All good, Acharya. हाँ, जयति हरिरचिन्तयः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुर्भीष्टावाप्तिरसज्जनानां निखिलगुणवन्दिनी निर्मितदोषाः सरसिजनयनं कृष्णचरणं नरसिंहोऽखिलाज्ञानं तद्ध्वान्तदिवाकरं जयति विस्मयात्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्यतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् जयति हरिरचिन्तयः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तिलः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदोलः नमोऽस्तु तात्विका देवा विष्णुभक्तिपरायणा धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि नमो नमो नाथ नमो नमस्ते नमो नमो राम नमो नमस्ते पुनः पुनस्ते चरणारविन्दं नमामि नाथेति नमन् सरेमि विश्वस्थिति प्रलय सर्ग महाविभूति वृत्ति प्रकाश नियमावृति बंध मोक्ष यस्या अपांग लव मात्रत ऊर्जिता सा श्रीः यत्कटाक्ष बलवती अजितं नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोग्यताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणाद् भवेत् नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवा यावनिमगा नमस्वामिन् राम प्रियतम हनुमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीम प्रफलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्व प्रदिशु सुदृशन्नो जय जय मातर्मे मातरिष्वन् पितर तुलगुरोद् भ्रातरिष्टाप्तबन्धु स्वामिन् सर्वान्तरात्मन् जर जरैतर्जन्म मृत्यामयानां गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन् ऊर्जिता निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीमाशु देवा वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वधा नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवा यावनिमगा नमस्वामिन् राम प्रियतम हनुमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीम प्रफलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्व प्रदिशु सुदृशन्नो जय जय तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौ घाकरानहं वादिराज गुरुन् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वाधिद्वान्दरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यंत दयाळवे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्द शयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्दं तमाश्रयेत् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षर आरोक्ष्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಡಿಗಾವರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ರಾಮಾಯಣದ 3ನೇ ದಿನದ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಪಯಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲವಕುಶರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಲವಕುಶರು ಬಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ದಶರಥ ಮತ್ತೆ ದಶರಥನ ಹೆಂಡತಿಯರು 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮತ್ತು ದಶರಥನ ಒಬ್ಬ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಗಳು ಶಾಂತ, ರೋಮಪಾದನ ಮಗಳು, ದತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಗಳು, ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಾಳ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಶಾಂತಾಪತಿಯಾದಂತಹ ಋಷಶೃಂಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಾಗವೂ ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಯಾಗದ ಫಲದಿಂದ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಶರಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು
ದಶರಥನ ಮತ್ತ ಜೀವನದ ತುಡಿತಗಳನ್ನು ಅವನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಾಲಕಾಂಡ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಕೋಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ್ಯಮಂಗಳ ಆಗಬಾರದು, ಮಧ್ಯಮಂಗಳ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಂಗಳವಾಗಲಿಲ್ಲವಂತಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಮಂಗಳ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಶರಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ದಶರಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡಂದರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾಯಸವನ್ನು ನೀನು 3 ಜನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಭಗವಂತ ಸಂತಾನದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಶರಥನ ಜೀವನದ ಒಂದು ತುಡಿತಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಈ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿನೇ. ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗ ಆಗಿ ಆದರೆ ಪಟ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ದಶರಥನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ದಶರಥನಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಾಲಕಾಂಡದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾಯಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 37, 38, 39ನೇ ಶ್ಲೋಕ 3 ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಆ 3 ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೌಸಲ್ಯಾಹ ನರಪತಿ ಪಾಯಸಾರ್ಥಂ ದದೌ ದಧಾ ಅರ್ಧಾರ್ಧಂ ದದೌ ಚಾಪಿ ಸೌಮಿತ್ರಿ ನರಾಧಿಪ ಅಂತ ಇವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಜಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಾಯಸವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆ ದಶರಥ. ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಪಾಯಸವನ್ನು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವನು ತನ್ನ 2ನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂತಹ ಕೈಕೈ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅವನು. ಆದರೆ ಕೈಕೈ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅರ್ಧ ಪಾಯಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಿತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕೌಸಲ್ಯಾಯೈ ನರಪತಿ ಪಾಯಸಾರ್ಧಂ ದದೌ ತಥಾ ಅರ್ಧಾರ್ಧಂ ದದೌ ಚಾಪಿ ಸುಮಿತ್ರೈ ನರಾಧಿಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಯಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಸುಮಿತ್ರೆ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೈಕೈಗೆ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸುಮಿತ್ರೆಗೂ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು. ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಡುವಿನವಳು ಅಂತಾನೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೈಕೈ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಡುವಿನವಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ಸೌಮಿತ್ರಿ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅವಳು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈಕೈ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುಮಿತ್ರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಶರಥನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರ ಜಗಳವನ್ನು ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ಲಂತೆ ಅವಳು ಬಂದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ,
ಯಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮಿತ್ರೆ ಪಾಪ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭವಭೂತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಾಂಬ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸುಮಿತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಾಯಸವನ್ನು ಸುಮಿತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಸುಮಿತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳ ಅವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿ, ದಶರಥನ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಡಿತಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅವನೇನ್ ಮಾಡದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಾಯಸವನ್ನು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಲ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಕೈಯ ಚಾವಚಿಷ್ಟಾರ್ಥಂ ದದೌ ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಕಾರಣಾತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಕಾರಣಾತ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯ ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೋ ಏನೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುತ್ರಂಚ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಪುತ್ರಂ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ದಶರಥ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪಾಯಸ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ ಡೋಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ದಶರಥ. ಅದು ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೀ 3 ಹೆಂಡಂದಿರು, ಅವ್ರು 3ರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅನುಚಿಂತ್ಯಂ ಸುಮಿತ್ರಾಯೈ ಪುನರೇವ ಮಹಾಪತಿ ಏವಂ ತಾಸ್ಯಂ ದದೌ ರಾಜ ಭಾರ್ಯಾಣಂ ಪಾಯಸಂ ಪೃಥಕ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌಮಿತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇನು ಅರ್ಧ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಪಾಯಸದ ಕ್ರಮ. ಹೀಗೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ದಶರಥ ತನ್ನ ಮಡದಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಕ್ಕೆ ನೀವು ತರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಈ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅವತಾರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ನರಪತಿ ಪಾಯಸಾರ್ಧಂ ದದೌ ತದಾ ಅರ್ಧಾರ್ಧಂ ದದೌ ಚಾಪಿ ಸುಮಿತ್ರೈಹಿ ನರಾಧಿಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಸದ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಕೈಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭರತ ಹುಟ್ಟಿದ. ಈ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅವು 4 ಅವತಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಭರತ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಯಸ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು, ಆಗ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ. ಇದು ಪಾಯಸದ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಅವರ ಜನನ ಆಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ, ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಜ್ಞ ದೇವತೆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದಶರಥನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಿತ್ರಿಗೆ ಪಾಯಸವೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಪಾಪದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೆ ಪಾಯಸವೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೇರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಕೈಕೈ ಮತ್ತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಅವರ ಉಳಿದಿರೋ ಪಾಲವನ್ನು ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಈ ಕೆಲವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ, ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಇದು ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳು. ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ರಾಮಾಯಣ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ, ಅದು ನಿಗೂಢವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಇದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು. ಆಯ್ತು, ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಪಾಯಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ರಾಮ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಮನ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದು ರಾಮ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಭರತ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವನು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಭರತ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಪುನರ್ವಸು ಆದ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭರತ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗೊಂದಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತರಲ್ಲಿ ಭರತ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಸ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ, ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಅರ್ಧ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ, ಆಗ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರತ ಹುಟ್ಟಿದ. ಆಮೇಲೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇಬ್ರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಂದು ಅವಂದು ರಾಶಿ ಪಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಮಳರಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವರು. ಆದರೆ ಆ ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಕ್ಷತ್ರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಭರತ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿಕ್ಕವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಪಾಯಸ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅವತಾರಗಳು ಜನನ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಭಗವಂತನ 4 ಅವತಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, 7 ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 24,000 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇಬ್ರು ಯಮಳರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅವರಿಬ್ರು ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೌಮಿತ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯಮಳರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬರೆದ್ರು. ಅದು ಸರ್ವತಃ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು ಅವರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಥವಾ ಯಮಳರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತೇನೆ. ನವಮಿ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಮಿ ದಿನ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಯಸ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನವಮಿ ದಿನ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 4 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ. ಅವನು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವನು 4 ತಿಂಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ. ಆನಂತರ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭರತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಭರತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನು ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ರಾಮ ನವಮಿ,
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಶಮಿ ಅಥವಾ ಭರತ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಶುದ್ಧಾಂಗ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪದು. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಜನನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಪಾಯಸ ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸುದೇವ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಗಳಿದು. ವಾಸುದೇವ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲೇ ಇವರ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು. ವಾಸುದೇವನೇ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಘ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಭರತನಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಶತ್ರುಘ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ. ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಮ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅದು ಏನು ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧನ ಆವೇಶ. ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ವಾಸುದೇವನೇ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದ. ಈ 4 ರೂಪ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ ರಾಮನಿಗೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯುವರಾಜನಾಗು ಅಂತ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ಯುವರಾಜದ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಯುವರಾಜ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭರತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಯುವರಾಜನ ಪಟ್ಟ ಇವನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಭೀಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇಡ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಭರತನಿಗೆ ಹೋಯ್ತದು. ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭರತನೇ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮನನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭರತೋಹಂ ಅಭಿವಾದಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಆರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಆರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ, ಅಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ಮಧುವನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಭರತನಿಗೆ. ಆಗ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಲ್ಲೇ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭರತ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾಮನ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರ ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜನನ ಆಯಿತು. ರಾಮ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಶರಥನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ದಶರಥನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಳಿಸು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಊನಶೋಡಶಮರ್ಷೋಮೆ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 16 ತುಂಬಿಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ ಅವಾಗ 14 ವಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ? ಇನ್ನೂ ಅವನು ಬಾಲಕ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಶರಥ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸು, ಕಲ್ಯಾಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆ. ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಾಲರಾಮನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಧನುಷು ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ಬಾಲರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ರಾಮ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ
ಯಜ್ಞದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಭಂಗಿ ಹಾಗಿತ್ತು, ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಾಲರಾಮನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಂಗಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಮಾತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಊನ ಷೋಡಶ ವರ್ಷೋಮೆ ರಾಮೋ ರಾಜೀವಲೋಚನ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೂ 16 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 14 ತುಂಬಿದಾನೆ ಅಂತ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಬಾಲರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಗೌತಮರ ಶಾಪದಿಂದ ಅಹಲ್ಯೆ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಾಮನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಹಲ್ಯಾಗೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯಳೆ. ಅಹಲ್ಯ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾತಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾತಸ್ತೋತ್ರ ನಿಯಾಮಕಳಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಯಜ್ಞ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ರಾಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಂದೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ದಶರಥನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಕಡೆಗೆ, ಜನಕನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ. ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿತಾನೆ. ಆ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ರಾವಣನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾವಣ ಸೀತಾ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ ಕಥೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ, ಏನೇ ನಡೀತು ಘಟನೆ ಅಂತ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಂಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಣ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತೆ, ಸೀತೆ ನಗೋದಂತೆ, ಜನರು ನಗೋದಂತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸೀತಾ ಅಪಹರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದಾಗ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಸೀತೆಯ ವಿವಾಹ ಆಗತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೊತೆ ಊರ್ಮಿಳ, ಮತ್ತೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರ ಜೊತೆ ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ. ಈ 4 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀತೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಕಥೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಅವಳು ಗರ್ಭಜಾತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವಳು ಸೀತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಸೀತೆ ಅಂತ ಇಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೀತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೀರಜಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲು, ಜಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೇಗಿಲೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಬೀಳತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ರೇಖೆಯಾಗಿ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸೀರಜಾತ ಹೋಗಿ ರ ಮತ್ತೆ ಜಾ ಎರಡೂ ಮಧ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೀತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀರಜಾತ ಆಗತ್ತದು. ಸೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲು, ಜಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೇಗಿಲುವನ್ನು ನಾನು ಉಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗೆರೆ ಏನು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜಾತ. ಹೀಗೆ ಸೀತೆಯ ಒಂದು ಜನನ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಲು. ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅವಳಿಗೆ ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ, ಅವಳು ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಊರ್ಮಿಳೆ. ಊರ್ಮಿಳೆ ಗರ್ಭಜಾತೆ, ಸೀತೆ ಗರ್ಭಜಾತೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಕ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಜನಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು, ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್, ಅದು ಸರ್ನೇಮ್. ಅದು ಜನಕ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಸೀರಧ್ವಜ ಅಂತ. ಅವನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಕುಶಧ್ವಜ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಇವಳೆ ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಕ ರಾಜನ
2 ಮಕ್ಕಳು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ರೆ ಸೀತೆಯ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೀತೆಯ ತಂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೊಡ್ಡವ ಇದೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಅವನಿಗೆ ಊರ್ಮಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನನನ್ನು ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಕರಾಜ, ಅದೇ ಸೀರಧ್ವಜನ ತಮ್ಮ ಕುಶಧ್ವಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು, ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಮದುವೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, 4 ಜನರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ 14 ವಯಸ್ಸು, ಸೀತೆಗೆ 7 ವಯಸ್ಸು. ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತೆ 7ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದಾರಢ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೆಳೀತಿದ್ರು. 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತೆ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀತೆಯ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ 18 ಆದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಲ್ಲ, 80 ಆದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಲ್ಲ. 18 ಆಗಿರೋ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್. ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿನೇ ಮೇಜರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 16 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 16 ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಊನ ಷೋಡಶ ವರ್ಷೋಮೆ ರಾಮೋ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ. ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ 16 ವಯಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ದಶರಥ ಹೇಳ್ದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ 7 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ. ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಹೇಗೆ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರೀರಿ ಎಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪದು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಅನೇಕ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್. ಆಗಿನ ಒಂದು ಆಗ 14-7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿರ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೌದ್ಧಿಕತೆನೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಗ ಅದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇತ್ತು. ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸೋಷಿಯಲಿ ಆಗಿನ ರಾಜರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶತ್ರು ದೇಶದವರು ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಸತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಗೋಜಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಹಿ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಅ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. 4 ಜನರ ಮದುವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮನಿಗಿಂತ 4 ತಿಂಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಣ್ಣವ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಅವನು, ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ. ಅವನು 4 ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕವನು. ಆಮೇಲೆ ಭರತನಿಗೆ 13 ವಯಸ್ಸು.
13 ವಯಸ್ಸು ಭರತನಿಗೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕವನು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಭರತ. ಆಮೇಲೆ ಶತ್ರುಘ್ನನಿಗೆ 12 ವಯಸ್ಸು. ಅಂತಂದ್ರೆ 14-12 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ 5-6-7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆಗ ರಾಮ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀತೆ ಬಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ ಅಂತ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸುಮನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆ ಹೂವಿನಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಸಂಕೇತ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೀತೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಜನಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಾಹೋಮ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಆಗಬೇಕು, ಸಪ್ತಪದಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಜನಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜನಕ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮನ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸೀತೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮ ಕೂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಏನಂತಾನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸೊಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮ ಕೂತ. ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜನಕನ ಮುಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನಕ ದೂತರನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ದಶರಥನು ಬರ್ತಾನೆ. ದಶರಥನು ಬಂದಾಗ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ದಶರಥ ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾತು ಸೀತಾರಾಮಸ್ಯ ದಾರಾಹ ಪಿತೃಕೃತ ಇತಿಹಿ ಅಂತ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶರಥ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನರು ಮದುವೆ ಆದರು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಾಲಕಾಂಡದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ 1-2 ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಆಗ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಣತಃ ರೂಪ ಗುಣಾಶ್ಚ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಸೀತೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಒಂದು ರೂಪ ಗುಣವಂತೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೀತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಿರುವ ಸೊಸೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ ರಾಮ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೀತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ಆಗೋದು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂತು ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಣತಃ ರೂಪ ಗುಣಾಶ್ಚೈವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗುಣಾಶ್ಚೈವ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಬಂಧ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೂಪ ಇರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗುಣ. ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗುಣಾಶ್ಚೈವ ಕೇವಲ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸುಂದರಿಯಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸೀತೆಗೆ ಈ ಗುಣಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದರಿಂದ ರಾಮ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಲಕಾಂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ.
ಇನ್ನ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದು ಅದು ಹಾಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ 14 ತುಂಬಿ 15 ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಾಗ 27 ವಯಸ್ಸು, ಸೀತೆಗೆ 19 ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ 25 ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ದಶರಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ದಶರಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಕೇಕೆ ದೇಶ, ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಇರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು. ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಕೇಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶರಥನೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದಶರಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜನರು ಮತ್ತೆ ದಶರಥನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಆದರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ ಅಮಾತ್ಯರು ಅಂತ ಎನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವರು ದಶರಥನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಶರಥನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದಶರಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಮನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣವೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಬೀಗರಾದಂತಹ ಜನಕನಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಕೆ ದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಅಶ್ವಪತಿ, ಕೈಕೈಯ ತಂದೆ, ಅವನಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಜನಕ ರಾಜ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಪತಿ ನನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ರಾಜಕೀಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾನಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನೇ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇ, ಇವತ್ತು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ, ನಾಳೆ ಸಂಪತ್ತಾರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನ, ಅವನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನಿಗೆ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಅರಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸುದ್ದಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡಂದರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೈಕೈಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೌಸಲ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ. ಆಗ ಕೆಲವರಿಂದ ಗುಪ್ತಚರರಲ್ಲ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಜನರು ಆ ಮಂಥರೆ ಏನಿರ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಮಂಥರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ, ನಾಳೆ ಸಂಪತ್ತಾರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ಮಂಥರೆಗೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು, ಈ ಮಂಥರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೀದಾ ಹೋದಾಗ ಅರಮನೆಗೆ ಕೈಕೈನ ಒಂದು ಅವಳ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಇವಳು ಕೈ ಪಾಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೈತಾಳೆ, ನೀನು ಹೆಡ್ಡ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ರಾಜಸಭೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಹೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸಾಕುದಾದಿ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಇವಳಿಗೆ, ಕೈಕೈಗೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕುದಾದಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಲು, ಕೈಕೈಯ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ದಿನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಕೈಯ ಈ ಮೊಂಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಆಗ ಕೈಕೈ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಮಂಥರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ, ದಶರಥ ರಾಜ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ, ನಾಳೆ ಸಂಪತ್ತಾರೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೈಕೈ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಮಂಥರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಕೈಕೈಗೆ ಆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರೋದು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕೈಕೈಗೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಯ್ತು, ಏನು ತೊಂದರೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳು ಮಂಥರೆ ಮುಂದೆ ಕೈಕೈ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಂಥರೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೈಕೈಗೆ ಮಂಥರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ದಶರಥ ಎರಡು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೇಶದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಂದಾಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ದಶರಥ ಇಬ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ದೇಶದ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಮಿತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಆಗಬಾರದು. ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಮರತೀಯಾ ಅಂತ ಮಂಥರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ, ಕೈಕೈಗೆ. ಆಗ ಕೈಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಶುರುವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ. ಮಂಥರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ರುಬಾಬು, ನಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಗತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ಏನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಾಣಿಯಾಗಿ ನೀನು ದಶರಥನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳು ಮಂಥರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಮಂಥರೆ ಯಾಕೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಥರೆಗೆ ಋಣಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಾಯ ಮಂಥರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣವೇ ಬೆಳೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಎಲ್ರೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೋತಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಎತ್ಕೋತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಥರೆ ಎತ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮಂಥರೆ ಎತ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಜಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಸೆಗೂಸು ಒದ್ದಿದ್ದು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ನಕ್ಕಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಂಥರೆಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಂಥರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣವೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಮಾಯಣ ಮುಂದವೇ ಹೊರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಲಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡೋದು. ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು. ಆದರೆ ಮಂಥರೆಯಿಂದ ಕಥೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೈಕೈ ಅಷ್ಟು ಮಂಡತನ ಮಾಡಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ 3ನೇ ದಿನದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಆ ರಾಮನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಯತ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸಹೃತ್.
ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಕರ್ತಾ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಚಾಖಿಲಃ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತಾ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ತದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ಫಲಂ ತತ್ಮಖ್ಯಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕರ್ಮನ್ಯಾಸೋ ಹರಾದೇವ ವಿಷ್ಣು ತೃಪ್ತಿಕರಃ ಸದಾ ಯತ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತಯೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸಹೃತ್ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರೋಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ನಮೋ ನಮೋ ನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ನಮಾಮಿ ನಾಥೇತಿ ನಮನ್ ಸರೇಮಿ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ